ನಾದಾಡವರ ಇಸ್ಸಿನ ಮದ ಅಂದರೆ ಪಾಪ पट्टी कण्डी पट्टी पट्टी हाथ आटा सामने बोले अरे ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವರ್ಗದ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ
ತಾನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಮಾನ್ಯರ ಪಾಟೀಲರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನನ್ನ ಆಪ್ತಮಿತ್ರರಾದಂತಹ ಆಗಾರವರೇ, ವಿಜಯಶಂಕರ್ ಅವರೇ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೈದ್ಯರವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಉಪಸ್ಥಿತ ತಾಯಂದಿರೇ, ಯುವಕ ಮಿತ್ರರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬಹಳ ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ನಾವು. ದೇವರಿಗೆ ಇದೇ ಹೆಸರಂತೇನಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅವರವರದೇ ಆದಂತಹ ದೇವರಿಗೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ದೇವರಿಗೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ದೇವರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಸ್ತು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಯಮ, ಓದಬೇಕಾದಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆ. ನನಗೂ ಕೂಡ ಮದರಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕಲ್ಪನೆ. ಇದು ಮಧುರಸ. ಗೊತ್ತಾ ಮಧುರಸ ಅಂದ್ರೆ ಜೇನು. It is like honey. ಮದರಸ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮಧುರಸ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಡೀ ದೇಶ ಹೀಗೆ ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. We must say the nation is first, then I am. My choice is secondary. My choice is first, the nation. ಈ ದೇಶ ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ನನ್ನದಾಗ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಮಾನವರಾಗ್ತೇವೆ ನಾವು. ವಿಶ್ವ ಮಾನವರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ನನ್ನದಾಗಬೇಕು. ಈ ದೇಶ ನನ್ನದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ನನ್ನದಾಗಬೇಕು. ಈ ರಾಜ್ಯ ನನ್ನದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ನನ್ನದಾಗಬೇಕು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ನನ್ನದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತಾಲೂಕು ನನ್ನದಾಗಬೇಕು. ಈ ತಾಲೂಕು ನನ್ನದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಬೀದಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು. ನನ್ನ ಬೀದಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪರಿವಾರ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು. This point to that. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪಾಠವನ್ನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಂತ ಯುವಕರು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇಶ ನನ್ನದು, the nation is first ಅನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಡ್ಡಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. No one can beat this country in the entire universe. We should become one and we should submerge everything together. Then only this country will survive. ಈಶ್ವರನೂ ಒಬ್ಬನೇ, ಅಲ್ಲಾನೂ ಒಬ್ಬರೇ, ಕ್ರೈಸ್ತನೂ ಒಬ್ಬರೇ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರೇ. ದೇವರು ತೇನ ಬಿನಾ ನಮಗಿನ ಜಗತ್ತು. ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೆ ಇದೆ ಏನ ಬಿನಾ ತೃಣಮುಖಿನ ಜಗತ್ತೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯೂ ಅಡ್ಡಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಆಜ್ಞೆ ಮಹಮ್ಮದರ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೀವು ಮೆಕ್ಕಾಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಭಾರತೀಯ. ಯು ಆರ್ ದಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಭಾರತ್. You are the citizens of this country. You are the citizens of this India. India is first, then it is next. That is our theory. God bless us. Khuda Hafiz. हमारे
चंद्रेगौड़ा साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया, उनके मशहूर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब इसके बाद भटकल के मुताबिक हमारे कर्नाटक असेंबली में कोई बात आएगी तो भटकल का दिफा करने के लिए नहीं मैं कहता हूं, बल्कि हमारे मदरसे का दिफा करने के लिए आज के बाद हमारे पूरे एमएलए इंशाल्लाह खड़े हो जाएंगे और भटकल के मुताबिक एक विटनेस देंगे, गवाही देंगे कि भटकल वो नहीं है जो मीडिया में है, भटकल वो है जो हम देख के आ चुके हैं, मदरसा वो है जो हम देख के आ चुके हैं। मुझे खुशी है पूरी टीम और आपके वो दोस्तों की टीम जो इंशाल्लाह आइंदा भटकल में हमारे एमएलए के जरिए आने वाली है, हम उन सबको जो है एडवांस खुशामदीद कहते हैं और उनकी मेजबानी के लिए हम लोग है आपको जो है आपसे दरख्वास्त करते हैं। और जब भी कोई मौका है आप ये उम्मीद है इंशाल्लाह, जैसे हमारे एक्स फॉरेन मिनिस्टर था जसवंत सिंह ने अपनी किताब में मदरसों की मुताबिक जितना डिबेट किया, मैं नहीं समझता कोई अच्छा कोई मुस्लिम स्कॉलर कर सकता है। पार्टी आपकी जगह, आपका नजरिया आपकी जगह, जब मुल्क की बात आती है तो सब भूल जाते हैं, कोई बीजेपी और कांग्रेस का नहीं रहता, मुल्क पहले रहता है। जसवंत साहब ने जैसे हमारे मदरसों का दिफा किया, आप इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे मुस्लिम एमएलए से बढ़कर हमारे जो है डिफेंस में जो हमारे दूसरे एमएलए इंशाअल्लाह खड़े हो जाएंगे मदरसों के मुताबिक और भटकल के मुताबिक भी। मैं आखिर में हमारे मकामी एमएलए हमारे मंत्री विद्या साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपने आखिर में अपने तासुरात चेयरमैन साहब अपने तासुरात बयान करेंगे, उसके बाद हमारे मकामी एमएलए फिर अपने तासुरात का इज़हार करेंगे। चेयरमैन धर्म क्या होता है? What do you mean by religion? Religion is nothing but a way of life. Religion is nothing but a way of life. जीवन में जो जीने का तरीका सिखाता है उसे हमें धर्म बताते हैं, उसे हम धर्म बताते हैं। और वो फिलोसोफर आगे ऐसा है, फियर के मतलब आप जानते हैं ना, फियर, सेक्स, हंग्री एंड स्लीप, these are common to man and animal both. आप समझ रहे हैं ना? फियर के मतलब भय, हेदर के, सेक्स के मतलब गंडू हेना, फियर, सेक्स, हंग्री हंसू एंड स्लीप इसका मतलब नींदे। These are common to man and animal both. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಸಿವು ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತವೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಯ ಇದೆ, ಹಸಿವಿದೆ, ನಿದ್ರೆ ಇದೆ, ಲಿಂಗವೇದ ಇದೆ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಿಮಲ್? ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಅನಿಮಲ್? ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗದಿಂದ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ man has got reasoning and thinking power but animals do not. Man has got reasoning and thinking power but animals do not. इसका मतलब क्या होता है? ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಯಾವುದು ಸರಿ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು, ಯಾವುದು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ನಾನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಿಲಾಸಫರ್. ಅವರು
एक चीज मैं बता के मेरा बात पूरा करता हूँ हमारा ये संत जो बताते हैं, ये संत में बहुत बड़ा संत है, उसे हमें गणितदास बोलते हैं। ये गणितदास जब आप ऐसा पढ़ रहे हैं, ये पढ़ने के टाइम गणितदास का गुरु जो था समझ जो सिद्धांत था, उसका गुरु ने क्या दिया, उसे ये बात बताया कि हन्नन ಯಾರು ಕಾಣದಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಬರಬೇಕು, ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಬರಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಕಾಣದಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ. ಆದರೆ ಕನಕದಾಸರು ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದನೆ ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ರು. ಆಗ ಗುರುಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕಪ್ಪ ನೀನು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆಗ ಕನಕದಾಸ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಲ್ಲೆ, ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೋದಂತ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಅವನ ಕಣ್ಣನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. इसलिए मुझे माफ करना, हम थे हमने मानते हैं, हमें वापस पढ़ने पड़े। ये क्या बताया जाता है, उसका नजर छुपा के हमें जीवन में कुछ भी कर नहीं सकते। हर चीज के लिए हम जिम्मेदार है, हम हर बात के लिए जिम्मेदार है, हर बात के लिए हम जिम्मेदार है, हर चीज के लिए जिम्मेदार है। इसलिए मैं बोलता हूँ, आप जो यहाँ से रहे इंसान बन के जीना ही बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा मौका है। पहले हम इंसान बनेंगे, जब इंसान बनते हैं अपने आप भगवान को हम देखने के अधिकार मिलते हैं, देखने के अधिकार मिलते हैं। यहाँ मद्रास में आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, मद्रास के बारे में हम जो सोचते थे गलत है। सही चीज भी यहाँ सिखाए जाते हैं, सही चीज में हम यहाँ सीख सकते हैं, सही मामले में हम यहाँ एक इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं। ऐसी चीज आने के बाद हमें देखने मिली है। हम यहाँ जो जमात के जो अध्यक्ष और जो यहाँ के मैनेजमेंट की कमेटी जो है, वो कमेटी को ऐसे एक इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपको धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। ये इंस्टीट्यूशन बढ़ने दो। आप जो यहाँ इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, हम माइनॉरिटी जो होते हैं कर्नाटक के अंदर, तो माइनॉरिटी का क्योंकि बिग फॉर द पुअर, फॉर द इग्नोरेंट, फॉर द डाउन टू पीपल, यही धर्म होता है। जो गरीब लोगों के लिए जो सोचते हैं, जो गिर गया है इंसान के लिए जो सोचते हैं, जो उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए जो मदद करता है, जो वो लोगों के लिए सोचते हैं, वो भी धर्म होता है। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया, धर्म में ये बताया जाता है। इसलिए हमारा कमेटी का एक जिम्मेदारी है, कर्नाटक के अंदर बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी जो होते हैं, उन लोगों की भलाई के लिए गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से जो प्रोग्राम लागू किया है, वो प्रोग्राम सही मामले से ये जो लोगों को मिलना है, वो लोगों को मिलने के लिए जो कमियां हैं वो पूरी करने का जिम्मेदारी हमारे कमेटी को ऊपर है। इसलिए हम जो यहाँ आए हैं माइनॉरिटी की तरफ से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारे हिंदी भी इधर आए हैं, माइनॉरिटी कमेटी का हिंदी भी इधर आए हैं, और पूरा प्रोग्राम आप ले लीजिए। गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है, पूरा जानकारी आपको मिलते हैं। वो जानकारी के ऊपर हमारा कमेटी के सामने जो पूरा कमेटी हमारा अध्यक्ष साहब के नेतृत्व में यहाँ पर आए हैं, वो कमेटी के सामने अब स्टेट के प्रोग्राम हो या सेंट्रल के प्रोग्राम हो, ये इंस्टीट्यूशन बढ़ाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए, अपग्रेडेशन करने के लिए जो मदद आप चाहते हैं, गवर्नमेंट के अंदर जो प्रोग्राम है, जो सहायक जो मदद हम कर सकते हैं, पूरा हम करने के लिए तैयार है। ऐसी डिमांड, ऐसी जो क्या बोलते हैं हमें, ऐसी बात आप हमारे सामने रखी, आप मदद आपको एक इंस्टीट्यूशन आगे चलाने के लिए, हम भी आपके मदद करने के लिए हम जरूर तैयार हैं। ये बात हम बताएंगे, हमें आप बोला कि आप हमें सम्मान किया है, पूरा इज्जत दिया है, पूरा विश्वास के साथ हमें बैठ के आपके पास सुनने का, हमारा बात आपके सामने रखने का मौका दिया है। इसलिए इंस्टीट्यूशन का जो बड़े आदमी जो है, उन लोगों को भी मैं आभारी हूँ। हमारा अध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ भाई, यहाँ लोकल विधायक जो है, वो हमें बुला के आने के टाइम हमारा अध्यक्ष महोदय यहाँ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, वहाँ जाना है, उन लोगों को देखना है, बात करना है, उन लोगों से मिलना है, ये बात बताते हुए
हमारे अध्यक्ष महोदय तुरंत मान लिया, चलिए हम वहाँ जाएंगे और लोगों से हम मुलाकात करेंगे। इसलिए हमें आने का मौका मिला। आपको मैं धन्यवाद बोलता हूँ, आपको कभी भी हम आभार हैं। आप सबको धन्यवाद बताते हुए मेरा बात पूरा करता हूँ इंशाअल्लाह। ऐसा लगता है कि बड़े तबला हारमोनी के बड़े फंक्शन में बहुत ही अच्छी स्पीकर हमारे शिव शंकर साहब ताबे हो सकते हैं। हम इंशाअल्लाह आइंदा बट्टों में चर्चा करेंगे, तो इस मौके पर हमारे दरमियान बात करने के लिए उनको दावत देंगे। मैं आखिर में हमारे एमएलए साहब को बुलाने से पहले ये बताना चाहता हूँ कि शिव शंकर साहब ने कहा कि हम जहाँ भी जाते हैं लोग अपना डिमांड रखते हैं। पहला इंस्टीट्यूट है, संस्था है जहाँ कुछ भी डिमांड नहीं रखता। हमारा एक ही डिमांड है कि हमारे देश को प्रेम और शांति के साथ रखने के लिए हमारे मदरसे के लोग कोशिश कर रहे हैं। आप उसमें हमारा साथ दीजिए, इससे बड़ा कोई तोहफा हमारे लिए नहीं है। आपको हमारे मुल्क में रहने वाले वासियों के लिए जिंदा रहने, खुशहाल रहने की फिक्र है। हमारा मदरसा उससे बढ़कर इस परमानेंट जिंदगी के लिए जो हमारी टेम्पररी जिंदगी चल रही है, शांति के साथ रखने की फिक्र कर रहा है। जो लोग आप नेशनल लेवल पर टेम्पररी जिंदगी में शांति के साथ रहने के लिए, सुख के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम अपने रब का एक पैगाम आपको देना चाहते हैं कि इस जिंदगी के बाद हमेशा एक परमानेंट जिंदगी आने वाली है। हम चाहते हैं जिस तरह प्रेम और मोहब्बत के साथ यहाँ हम मिलजुल के बैठे हैं, उस जिंदगी में मरने के बाद भी हम इसी तरह मिलजुल के बैठे हैं। उसके लिए जो है आपको जो है हमारे रब का पैगाम जिसे तो पढ़ना पड़ेगा, जो हमने बुक्स आपको दी है उसमें आप डायरेक्ट स्टडी कीजिए और देखिए कि इस कायनात का, संस्था का बनाने वाला, इस संसार के बनाने वाला हमसे आपसे कितना प्रेम करता है, क्या कहता है, उसकी मोहब्बत का क्या आलम है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि शांति के इस पैगाम को जो कुरान मजीद की शक्ल में हमने आपकी खिदमत में पेश किया है, कोई मौका निकाल के रोजाना एक हाथ पे ही सही जरूर पढ़िए। मैं समझता हूँ कि इस्लाम के मुताबिक जो गलतफहमी है पूरा कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक पेज ही इस अंडरस्टैंडिंग आपकी पूरी खत्म हो जाएगी। फिर आपकी फिक्र जो है इस टेम्पररी जिंदगी में शांति के साथ रहने के लिए नहीं होगी। हमारे परमानेंट जिंदगी में शांति के साथ क्या रहना है उसकी आप फिक्र करेंगे। ये हमारे लिए आपका तोहफा है, ये हमारा आपके साथ मैसेज है। मैं गुजारिश करूंगा हमारे एमएलए साहब से, आप हमारी सरकार की कोई भी मीटिंग इस तरह के एमएलए के साथ हमारे जामे में रखना चाहते हैं, उसकी मेहरबानी करने के लिए हम तैयार हैं। हमारे पास गेस्ट हाउस है, हमारे पास एसी रूम है, हमारे पास आपके पास अच्छे से अच्छा जो आपको आरएस होटल में मिलता है उससे अच्छा खाना खिलाने के लिए हमारे पास ज्यादा हमारे दिल में भावना है। आप एक मौका दे के दीजिए इंशाअल्लाह। फिर सब लोगों को लाइए, आज 15 आए, कल देश को आएंगे, पूरी दुनिया से आएंगे, फिर इस्लाम के मुताबिक पूरी दुनिया से खत्म हो जाएंगी, उसका सेहरा आपके साथ जाएगा। मैं इन कलिमात के साथ हमारे एमएलए साहब से गुजारिश करता हूँ कि आखिर में अपने दास बात में ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನೀವು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನಾವಿವತ್ತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂಥದ್ದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಇಡೀ ಕಮಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪಡ್ಕಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು. ನಾನು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ, ಎಮ್ಎಲ್ಎ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಮಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವದ ಶಾಸಕರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಯಿತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಾವು ಕಮಿಟಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು
ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ನಾವು ಸೀದಾ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಒಂದೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಬಂದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮದ್ರಾಸ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಸವಾಗಿ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಶಾಸಕರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೂಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರು ಪಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ 3 ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರು ಒಂದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಒಂದೇ ದೇಗುಲ, ಅದು ಸ್ಕೂಲ್. ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ. ಅವನು ಯಾವ ಧರ್ಮದವರಾಗಿರಲಿ, ಯಾವ ಜಾತಿಯವರಾಗಿರಲಿ, ಅದು ದೇಗುಲ, ನಿಜವಾದ ದೇಗುಲ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಂತವರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯನ್ನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವನ್ನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ದೇಗುಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತೇ 15% ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನೇ ಇದೆ. ಮೊದಲು SC ST ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಈಗ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 15% ಅವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಇಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಮೀಸಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತದ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಡಂಬಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಅದು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನೀವು ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು की शिकायत बाहर से सुनते थे, आप यहाँ आने के बाद देखा तो देखकर बोलो, हमारे उस्ताद से सुनकर नहीं, ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕಣ್ಣಿನ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೊರಡ್ತೀವಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮುಸ್ಲಿ ಆದರೂ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಏನಂದ್ರೆ, ಜಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಆಗಲ್ಲ. ಮರುವು ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ, ನೆಗೆರಡು ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮರ್ಗು ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ? ಯಾರು ಮರ್ಗಲಿ ಅವ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ, ಏನ್ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವ. ಏನ್ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಗೋರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ನಾವು ಸುಖ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದೇ ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂದೇಶ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡುವಿಕೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಮಾತನಾಡುವ ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬರುವ ಜೀವನ ಉಂಟು, ಇದರ ನಂತರ ಬರುವ ಜೀವನ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗುವ, ಏನಾದ್ರು ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗುವ, ಆದ್ರೆ ಬರುವ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂತು. ಈ ಮದರಸ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಬಾಲ್ शायद में केड़े यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जैसे हमारे कभी वो बात समझाए थे, यानी आदमी पहले कबूल कर लेता है, उसके बाद करने के लिए जाता है, उसके बाद पता कर लेता है. इसी तरह हमारे जो दुनिया में हमको पैगाम देना है, हम कहीं जाने के बाद भारतीय होकर ही चलते हैं.
लेकिन अपना संदेश जैसे हमारे पुराने मिनिस्टर ने जो आज पढ़ाई है, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं और अपनी तालीम में यानी भाई यानी इस गड़बड़ी में हमको बात समझ नहीं आ गई, लेकिन वो बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं तो समझ से बहुत इंशाल्लाह कोशिश करेंगे समझने। नहीं मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने बड़ों की भी आप किताबें पढ़ते रहें, मैसेज को सुनते रहें और इस्लाम का जो पैगाम है वो समझते चलेंगे। बाकी हमारा मदरसा जो आए हुए आज से तकरीबन यानी 52 साल हो रहे हैं, अब यहाँ आकर हम तकरीबन 40 साल